Good morning everyone. Welcome to another session of Management Accounting. Today we are going to discuss example number 2 of our LITHO, that is ORPAT Limited. This is almost same as per our example number 5th of our LITHO Dharmi Limited with double figures. Alright, so that example you can do in homework, and right now we are doing second example. So let us have a look at the example first and then we'll move towards the solution of the same. The balance sheet of ORPAT Limited as on 31st March 2016 and 17 is as under: liabilities and assets, equity share, capital reserve, general reserve, P&L account, debentures, creditors, workers savings account, bills payable, taxation provision, proposed dividend and unpaid dividend. On the asset side, we have fixed assets, debris, investment, data, stock, prepaid insurance premium, cash and bank and preliminary expenses. Right? So, જે ટીક કરું છું એટલી વસ્તુઓ જશે વર્કિંગ કેપિટલ સ્ટેટમેન્ટમાં. કઈ ડેટર્સ, સ્ટોક, prepaid insurance premium and cash. All these are current assets. Then on the liability side, creditors, workmen savings accounts, bills payable. આટલી વસ્તુઓ જશે વર્કિંગ કેપિટલ સ્ટેટમેન્ટમાં. સ્ટેટમેન્ટ શોઈંગ ચેન્જીસ ઇન વર્કિંગ કેપિટલ. અને જે ટીક નથી કરેલું એ બધાના શું બનશે? લેજર્સ બનશે. રાઈટ? ઓકે, મૂવિંગ અહેડ વિથ adjustments. Adjustment number 1, tax paid rupees 1,60,000, redeemed debentures at rupees 103. See, this is another type of the adjustment. ક્યારેક તમને એવું કીધું હોય redeemed debentures at 3% premium or at 103, both of them are equal. Generally face value 100 હોય છે, તો અહીંયા 103 થી redeem કરો છો, so it means 3 rupees would be the premium per debenture, right? Then sold one machine for rupees 50,000, the cost of which was rupees 1 lakh and depreciation provided on it was 42,000. Provided 190 as depreciation, write off fixed assets costing rupees 28,000 which is fully depreciated. Sold some trade investment at profit which was credited to capital reserve. Prepare fund flow statement with required calculation from the above information. હવે જો એક્ઝામ્પલમાં આ રીતે જ્યારે આપેલું હોય ને લેસ ડેપ્રિસિએશન બેલેન્સ શીટમાંથી જ ડિડક્ટ થયેલું હોય, so consider this as depreciation fund balance or provision for depreciation fund, right? So અહીંયા આનું આપણે સેપરેટ લેજર બનાવીએ છીએ અને ફિક્સ્ડ અસેટ આ જ કોસ્ટ પ્રાઇસથી આપણે લખવાનું છે, રાઈટ? સો લેટ અસ મૂવ અહેડ વિથ ધ વર્કિંગ નોટ ફર્સ્ટ. So in working notes I have mentioned that as well. The depreciation deducted from fixed asset in balance sheet is treated as depreciation fund or provision for depreciation. એટલે એનું સેપરેટ લેજર બનાવવાનું છે, રાઈટ? Adjustment number 1, provide income tax paid rupees 1,60,000. So tax payment ની entry કરી, provision for tax account debit to bank account. Okay, next, debentures, redeemed debentures of at rupees 103, right? તો પહેલા આપણે નંબર ઓફ ડિબેન્ચર્સ ગોતવા પડશે કે ડિબેન્ચર્સ કેટલા હોય. તો પહેલા તો ફેસ વેલ્યુ ઓફ ડિબેન્ચર રિડીમ્ડ, કેટલી વેલ્યુના ડિબેન્ચર્સ રિડીમ કરો છો એ નથી આપેલું. તો પહેલા તો ફેસ વેલ્યુ શોધવી પડશે. ઓપનિંગ બેલેન્સ માઇનસ ક્લોઝિંગ બેલેન્સ. સો ડિફરન્સ બિગિનિંગમાં કેટલા હતા? 4 lakhs. એન્ડિંગમાં કેટલા હતા? 2,80,000. ઇટ મીન્સ રિડીમ કેટલાના થઈ ગયા હોય? 1,20,000 ના, બરાબર? દેન હાઉ ટુ ફાઇન્ડ નંબર ઓફ ડિબેન્ચર્સ? ડિબેન્ચર્સ વેલ્યુ ઓફ ડિબેન્ચર્સ ડિવાઇડેડ બાય ફેસ વેલ્યુ પર ડિબેન્ચર. એઝ વી ઓલ નો, ન કાંઈ આપેલું હોય તો ફેસ વેલ્યુ શું અઝ્યુમ કરવાની? 100. સો 1,20,000 ડિવાઇડ બાય 100, સો 1,200 ડિબેન્ચર્સ, રાઈટ? Now redemption value કેટલી છે? 1,200 debentures into 103. So redemption value શું થશે? 1,23,600. Face value શું થશે? 1,20,000. તો પ્રીમિયમ અમાઉન્ટ કેટલી થશે? 3,000
600, રાઈટ. આ રીતે ડિટેલ કેલ્ક્યુલેશન શો કરું છું તમને જસ્ટ ફોર યોર અન્ડરસ્ટેન્ડિંગ. બાકી ડિરેક્ટ બી થઈ જશે. 100 એ 1,20,000 તો 103 એ કેટલા તો આવશે 1,23,600, રાઈટ. એ રીતે પણ તમે શોર્ટલી કરી શકો. સો નાઉ એન્ટ્રી debentures account debit 1,20,000, premium on redemption of debentures account debit 3,600 and to bank account 1,23,600. લોજિકલી બી આ એન્ટ્રી તમે પાસ કરી શકો. કેવી રીતે વિચારવાનું? ડિબેન્ચર્સ રિડીમ થાય છે, ઇટ મીન્સ કેશ ગોઝ આઉટ, સો ક્રેડિટ વોટ ગોઝ આઉટ. તો શું આવશે? બેંક અકાઉન્ટ ક્રેડિટ થશે. કેટલું પે કરવું પડે છે? તો કે વિથ પ્રીમિયમ પે કરવું પડે છે. તો બેંક અકાઉન્ટમાં કેટલી અમાઉન્ટ આવે? 1,23,600. એઝ વી હેવ ડિસ્કસ્ડ અર્લિયર, કોઈ બી કેપિટલ કે કોઈ પણ અસેટ એની બુક વેલ્યુ કે ફેસ વેલ્યુથી ડેબિટ કે ક્રેડિટ થાય, રાઈટ. તો ડિબેન્ચર્સની ફેસ વેલ્યુ કેટલી છે રિડીમ કરો છો એની? 1,20,000. સો ડિબેન્ચર્સ તમારી લાયબિલિટી છે. તો ડિબેન્ચર્સ રિડીમ કરો તો લાયબિલિટી રિડ્યુસ થાય, લાયબિલિટી રિડ્યુસ થાય તો ડેબિટ થશે, રાઈટ. સો ડિબેન્ચર્સ અકાઉન્ટ ડેબિટ કેટલા? એની ફેસ વેલ્યુ 1,20,000. પે કરવાના છે 100 રૂપીસ, તમે પે કરો છો 103. સો યુ આર પેઇંગ મોર દેન ધ રિક્વાયર્ડ અમાઉન્ટ, સો દેટ વિલ બી ટ્રીટેડ એઝ યોર કેપિટલ લોસ. સો લોસીસ આર ડેબિટેડ. સો પ્રીમિયમ ઓન રિડમ્પશન ઓફ ડિબેન્ચર અકાઉન્ટ ડેબિટ. આ રીતે સિમ્પલી બી તમે એન્ટ્રી યાદ રાખી શકો છો, રાઈટ. નાઉ થર્ડ, સોલ્ડ વન મશીન for ₹50,000. તો સેલિંગ પ્રાઇસ શું થઈ? 50. કોસ્ટ ઓફ વિચ વોઝ 1 lakh. સો કોસ્ટ 1 lakh and depreciation provided on it was 42,000. તો હવે જો જ્યારે પ્રોવિઝન ફોર ડેપ્રિસિએશન કે ડેપ્રિસિએશન ફંડ અકાઉન્ટની બેલેન્સ આપી હોય ત્યારે આ ડેપ્રિસિએશનની એન્ટ્રી આવે, રાઈટ. તો પહેલાં તો જોઈ લઈએ કોસ્ટ માઇનસ ડેપ્રિસિએશન. સો આ 58,000 આવી એને શું કહેવાય? બુક વેલ્યુ કહેવાય, રાઈટ. અને સેલિંગ પ્રાઇસ અને બુક વેલ્યુ વચ્ચેનો ડિફરન્સ કેટલો? લોસ 8,000. તો ડેપ્રિસિએશનની એન્ટ્રી પહેલાં આપી દઈએ 42,000ની. સો પ્રોવિઝન ફોર ડેપ્રિસિએશન અકાઉન્ટ ડેબિટ ટુ ફિક્સ્ડ અસેટ્સ અકાઉન્ટ. મશીનરીનું સેપરેટ લેજર નથી તો એ ક્યાં જવા દેવાનું? ફિક્સ્ડ અસેટ્સ અકાઉન્ટમાં, રાઈટ. અને પછી આ સેલિંગની એન્ટ્રી, આ ત્રણેયની એન્ટ્રી. સો બેંક અકાઉન્ટ ડેબિટ, P&L અકાઉન્ટ ડેબિટ, દેટ ઇઝ લોસ ટુ ફિક્સ્ડ અસેટ્સ અકાઉન્ટ 58,000. ગઈકાલે જે એક્ઝામ્પલ કરેલું ને ઓલમોસ્ટ એ જ ટાઈપનો છે, સેમ ટાઈપનો છે. એટલા માટે આજે એ જ ટાઈપનો કરાવું છું જેથી કરીને તમને એમાં જે કંઈ બી ક્વેરીઝ છે એ સોર્ટ આઉટ થઈ જાય, રાઈટ. નેક્સ્ટ, ડેપ્રિસિએશન. ફોર્થ એડજસ્ટમેન્ટ, પ્રોવાઈડ ₹1,90,000 એઝ ડેપ્રિસિએશન. સો ડેપ્રિસિએશનની અમાઉન્ટ, પ્રોવિઝન ફોર ડેપ્રિસિએશન અકાઉન્ટ ડેબિટ ટુ ફિક્સ્ડ અસેટ્સ ₹1,90,000, રાઈટ. અહીંયા તમને ડેપ્રી ફંડ આપેલું છે એટલે અહીંયા ડેપ્રિસિએશનની એન્ટ્રી આ રીતે થશે. જો એ ન આપેલું હોય તો ડેપ્રિસિએશનની એન્ટ્રી શું થશે? ડેપ્રિસિએશન અકાઉન્ટ ડેબિટ ટુ ફિક્સ્ડ અસેટ્સ અકાઉન્ટ એન્ડ ધેન P&L અકાઉન્ટ ડેબિટ ટુ ડેપ્રિસિએશન ફંડ અકાઉન્ટ, રાઈટ. સોરી, P&L ટુ ડેપ્રિસિએશન અકાઉન્ટ, એ રીતે થશે. પણ અહીંયા પ્રોવિઝન ફોર ડેપ્રિસિએશનની બેલેન્સ આપી છે એટલે એન્ટ્રી આ રીતે થશે, રાઈટ. તો આનું રીઝન શું? આનું પર્પઝ શું? આનું ઇન્ટરપ્રિટેશન શું? તો કે ડેપ્રિસિએશન પ્રોવાઈડ કરો તો પ્રોવિઝન ફોર ડેપ્રિસિએશન એકચ્યુઅલી છે શું? એવરી યર તમારે ડેપ્રિસિએશન પ્રોવાઈડ કરવાનું છે તો તમે શું કરો છો? એક રિઝર્વ ક્રિએટ કરો છો જેનું નામ છે પ્રોવિઝન ફોર ડેપ્રિસિએશન અકાઉન્ટ, રાઈટ. કે પ્રોવિઝન ક્રિએટ કરો છો તો દર વર્ષે ડેપ્રિસિએશન તમે એમાંથી જ પ્રોવાઈડ કરશો, રાઈટ. સો પ્રોવિઝન ફોર ડેપ્રિસિએશન અકાઉન્ટ રિડ્યુસ થાય છે જ્યારે તમે ડેપ્રિસિએશન પ્રોવાઈડ કરો છો અને ફિક્સ્ડ અસેટની બેલેન્સ બી એટલી રિડ્યુસ થાય છે. સો અસેટ રિડ્યુસ થાય તો ક્રેડિટ, લાયબિલિટી રિડ્યુસ થાય તો ડેબિટ. સો પ્રોવિઝન ફોર ડેપ્રિસિએશન અકાઉન્ટ તમે યુટિલાઇઝ કરો છો ફોર પ્રોવાઇડિંગ ડેપ્રિસિએશન ઓન ફિક્સ્ડ અસેટ્સ, રાઈટ. એટલે પ્રોવિઝન ફોર ડેપ્રી અકાઉન્ટ ડેબિટ થાય છે કેમ કે એ યુટિલાઇઝ થયું, એ યુઝ થયું, રાઈટ. એની બેલેન્સ યુઝ થઈ અને ફિક્સ્ડ અસેટની બેલેન્સ રિડ્યુસ થઈ બિકોઝ તમે ડેપ્રિસિએશન પ્રોવાઈડ કરો છો, રાઈટ. નેક્સ્ટ, ફિફ્થ, રાઇટ ઓફ ફિક્સ્ડ અસેટ્સ કોસ્ટિંગ ₹28,000 વિચ ઇઝ ફુલ્લી ડેપ્રિશિએટેડ.
પહેલાં તો એક અસેટ છે કે જેનું ડેપ્રિસિએશન કેટલું છે 28,000 છે, પૂરેપૂરું ડેપ્રિસિએશન આપી દીધું છે અને પછી એને રાઇટ ઓફ કરી નાખો છો, ડિસ્કાર્ડ કરી નાખો છો, રાઈટ. હવે માનો કે આમાં એવું કીધું છે કે કોસ્ટ પ્રાઇસ છે અસેટની એ 30,000 છે, ડેપ્રિસિએશન 28,000 છે અને હવે ડિસ્કાર્ડ થાય છે તો 2,000નો લોસ થશે, રાઈટ. પણ અહીંયા વર્ડ શું યુઝ કરેલો છે? ફૂલ્લી ડેપ્રિસિએટેડ, એટલે પૂરેપૂરું ડેપ્રિસિએશન પ્રોવાઈડ કરીને તમે એ રાઇટ ઓફ કરી નાખો છો, એટલે ખાલી ડેપ્રિસિએશનની જ એન્ટ્રી આવશે. પ્રોવિઝન ફોર ડેપ્રિસિએશન અકાઉન્ટ ડેબિટ ટુ ફિક્સ્ડ અસેટ્સ 28,000, રાઈટ. સો આ રીતે તમારી એન્ટ્રી થશે. નેક્સ્ટ, ઇન્વેસ્ટમેન્ટ. સોલ્ડ સમ ઇન્વેસ્ટમેન્ટ એટ પ્રોફિટ વિચ વોઝ ક્રેડિટેડ ટુ કેપિટલ રિઝર્વ. તો કેટલાના ઇન્વેસ્ટમેન્ટ સેલ કરે છે એ નથી કીધું. તો આપણે જ્યારે બી અમાઉન્ટ ન આપેલી હોય ત્યારે આપણે કેવી રીતે સર્ચ કરીએ છીએ? ઓપનિંગ બેલેન્સ અને ક્લોઝિંગ બેલેન્સનું કમ્પેરિઝન. યરના બિગિનિંગમાં કેટલા હતા? 2 lakhs, યરના એન્ડમાં 1,60,000. તો કેટલાના સેલ કર્યા હોય? 40,000 રૂપીઝના ઇન્વેસ્ટમેન્ટ સેલ કરેલા હોય. એની બુક વેલ્યુ કે ફેસ વેલ્યુ કેટલી હોય? 40,000 રૂપીઝ. તો કોસ્ટ કે ફેસ વેલ્યુ કેટલી છે? 40,000. હવે પ્રોફિટ કેટલો છે? તો કે 20,000. એ કેમ ખબર પડી? તો કે બેલેન્સ શીટમાં કેપિટલ રિઝર્વ અકાઉન્ટની બેલેન્સ તમને આપેલી છે 20,000. આઈ એમ ટોકિંગ અબાઉટ ધીસ, રાઈટ. સેકન્ડ થિંગ, એક્ઝામ્પલમાં બાકી કેપિટલ રિઝર્વ રિલેટેડ કોઈ પણ એડજસ્ટમેન્ટ નથી. ઇટ મીન્સ આ જે બેલેન્સ હોય એ કઈ હોય? ઇન્વેસ્ટમેન્ટનો પ્રોફિટ ટ્રાન્સફર કરેલી હોય એ જ હોય. સો ધીસ અમાઉન્ટ વિલ બી ટ્રીટેડ એઝ યોર પ્રોફિટ. સો યોર સેલિંગ પ્રાઇસ વિલ બી 60,000. સો ધ નેક્સ્ટ સ્ટેપ વિલ બી ધ એન્ટ્રી. સો બેંક અકાઉન્ટ ડેબિટ, બિકોઝ ઇન્વેસ્ટમેન્ટ સેલ કરો છો, કેશ કમ્સ ઇન. સો બેંક અકાઉન્ટ ડેબિટ કેટલા રૂપીઝ મળે છે? 60,000. શું સેલ કરો છો? ઇન્વેસ્ટમેન્ટ. સો ઇન્વેસ્ટમેન્ટ અકાઉન્ટ એની ફેસ વેલ્યુથી 40,000 અને પ્રોફિટ છે એ જનરલી આપણે P&L અકાઉન્ટમાં મૂકીએ છીએ, પણ આ વખતે શું કીધું છે? પ્રોફિટ ઇઝ ટ્રાન્સફર્ડ ટુ કેપિટલ રિઝર્વ અકાઉન્ટ, રાઈટ. સો ટુ કેપિટલ રિઝર્વ અકાઉન્ટ, દેટ ઇઝ પ્રોફિટ 20,000, રાઈટ. આમાં હિડન એડજસ્ટમેન્ટ બી છે, લાસ્ટ એક્ઝામ્પલની જેમ ડિવિડન્ડનું. તો એની પણ વર્કિંગ મેં તમને કરી દીધી છે. ઓકે, સો જસ્ટ રીડ ધીસ આઉટ. In this example, unpaid dividend is given. Generally, in absence of any information, we pay the dividend equal to the opening balance and provision is made of closing balance. એડજસ્ટમેન્ટમાં કાંઈ જ કીધું ના હોય અને જ્યારે પ્રોવિઝન ફોર પ્રપોઝડ ડિવિડન્ડ અકાઉન્ટની બેલેન્સ આપી હોય બેલેન્સ શીટમાં, તો ત્યારે આપણે શું કરવાનું હોય? ઓપનિંગ બેલેન્સ જેટલું પેમેન્ટ કરી દેવાનું અને ક્લોઝિંગ બેલેન્સ જેટલું પ્રોવિઝન કરવાનું, રાઈટ. પણ અહીંયા તમને અનપેડ ડિવિડન્ડની બેલેન્સ પણ આપેલી છે. સો અનપેડ ડિવિડન્ડ એટલે કે હજી એટલું ડિવિડન્ડ પે કરવાનું બાકી છે, રાઈટ. સો ડિવિડન્ડ પે કેટલું કરેલું હોય કરંટ યરમાં? તો કે ઓપનિંગ બેલેન્સ 60,000, એમાંથી અનપેડ કેટલું છે? 8,000. તો કેટલું પે થયું કહેવાય? 52,000. ગયા એક્ઝામ્પલમાં મેં તમને કમ્બાઇન એન્ટ્રી કરાવી હતી, તો એમાં જો ડાઉટ લાગતો હોય, એમાં ખબર ના પડતી હોય, તો તમે આ રીતે સેપરેટ એન્ટ્રી પણ કરી શકો છો, રાઈટ. તો આ એ એન્ટ્રી કોની થઈ? ડિવિડન્ડ પેમેન્ટની, રાઈટ. સો પ્રપોઝ ડિવિડન્ડ અકાઉન્ટ ડેબિટ ટુ બેંક અકાઉન્ટ કેટલા? 52,000. અને આ એન્ટ્રી કોની થઈ? તો કે અનપેડ ડિવિડન્ડની, રાઈટ. આટલું પે કરવાનું બાકી છે, એટલા માટે બેલેન્સ શીટમાં એની બેલેન્સ દેખાય છે, રાઈટ. સો ફર્સ્ટ એન્ટ્રી, પ્રપોઝ ડિવિડન્ડ અકાઉન્ટ ડેબિટ ટુ બેંક 52,000. ધીસ ઇઝ ફોર ધ પેમેન્ટ ઓફ યોર ડિવિડન્ડ. and this entry, proposed dividend account debit to unpaid dividend account, this is for unpaid dividend, right. કે જેટલું ડિવિડન્ડ પે નથી કર્યું એટલું ક્યાં જશે? અનપેડ ડિવિડન્ડમાં. અને પે કર્યું એટલું ક્યાં જશે? બેંક અકાઉન્ટમાં. જે ડિવિડન્ડ પે નથી કર્યું એ અનપેડ ડિવિડન્ડ અકાઉન્ટમાં ગયું, એટલા માટે જ બેલેન્સ શીટમાં એની બેલેન્સ દેખાય છે, રાઈટ. ધીસ ઇઝ ધ સિમ્પલ લોજિક બિહાઇન્ડ ધેટ. હવે
લાસ્ટ એક્ઝામ્પલ જેવો જ છે આ. સો આઈ સજેસ્ટ કે તમે આ હોમવર્કમાં ટ્રાય કરો, સ્ટાર્ટિંગ ફ્રોમ વર્કિંગ કેપિટલ સ્ટેટમેન્ટ, ફંડ ફ્લો સ્ટેટમેન્ટ, એડજસ્ટેડ P&L account and supportive ledgers. For your conveniency, I have prepared 2 ledgers, fixed assets account and provision for depreciation account. હમણાં ફોકસ ચેન્જ કરું ત્યારે તમને જોવા મળશે પૂરું પેજ, તો એનો તમે સ્ક્રીનશોટ લઈ શકશો. રાઈટ, લાસ્ટ એક્ઝામ્પલ આપણે જે કરેલો છે હું વાત કરું છું, એક્ઝામ્પલ નંબર 6 માધવ લિમિટેડની, એના જેવો જ એક્ઝામ્પલ છે, ખાલી સ્ટોકનું એડજસ્ટમેન્ટ આમાં નથી. રાઈટ, સો ટ્રાય કરજો આ હોમવર્કમાં પૂરો એક્ઝામ્પલ. ઓરાઈટ, હું ફોકસ ચેન્જ કરું છું કેમેરાનું સો દેટ તમે એ જોઈ શકો. સેકન્ડ થિંગ, તમારી ટેક્સ્ટ બુકનો એક એક્ઝામ્પલ નંબર 18 છે, આઈ થિંક નામ છે મનન લિમિટેડ, તો આ એના જેવો જ એક્ઝામ્પલ છે, તો એ ટ્રાય કરજો. So right now just you can take the snapshot and you can write this down in your book. Adjustment number 1, adjustment number 2. Then adjustment number 3, 4 and 5. Next, adjustment number 6 and hidden adjustment. And those 2 ledgers that I was talking about, fixed assets and provision for depreciation. બાકીના બીજા બધા લેજર્સ તમારે હોમવર્કમાં કરવાના છે. રાઈટ, so in the next session we are going to discuss one example from our textbook, so be ready with that. એક્ઝામ્પલનો નંબર નામ બી આપી દઉં છું, એક્ઝામ્પલ નંબર 12 of our textbook, મમતા લિમિટેડ. રાઈટ, સો ટ્રાય ધીસ આઉટ અને એ રેડી રાખજો. નેક્સ્ટ ટાઈમ આપણે હોમવર્ક સેશન લેવાના છે એના ઉપર. ઓરાઈટ, થેન્ક યુ ઓલ.